کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی ماں جب جوان تھی اور اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی تو وہ ایک دن جنگل میں دو ڈاکوؤں کے درمیان گھر گئی۔ وہ بڑی خوبصورت تھی لیکن بڑی باپردہ تھی۔ وہ دو لوگ اس کی عزت لوٹنا چاہتے تھے اور تقریباً ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنے زور کی ہوا چلی، اتنی زور کی آندھی چلی، کوئی پتہ نہ چلا کہ کدھر سے آئی ہے۔ جب اس خاتون نے ہوش سنبھالا تو وہاں نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات، اور وہ بالکل محفوظ تھی۔ رب کریم اس کی عزت محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ وہ ایک عام سے شخص کی بیوی تھی، لیکن جس بیٹے نے اس کی کوکھ سے جنم لیا وہ عام آدمی نہیں تھا۔ آج اس کے بیٹے کی ایک چھوٹی سی کہانی وہ آپ کی نظر کرنی ہے۔ ہندوستان کا جنگل تھا اور وہ بڑے شوق سے شکار کھیلنے آیا، لیکن شکار کھیلتے کھیلتے ایک تو وہ خود پہاڑی تھا، دوسرا یہ کہ جنگل اتنا گھنا تھا کہ وہ راستہ بھٹک گیا۔ لیکن اس کے ساتھ 4-5 اس کے بڑے باوفا ساتھی تھے۔ عصر تک وہ ادھر ادھر سر مارتے رہے لیکن کوئی راستہ جو ہے وہ نہیں ملا۔ ایک خاص بات یہ کہ جب وہ جنگل میں داخل ہوئے اور ظہر کا وقت ہوا تو اس نے 4-5 ساتھیوں کو واپس بھیجا اور کہا کہ واپسی پر نشانیاں چھوڑتے جانا ہے کیونکہ جنگل بہت گھنا ہے۔ 5 بندے واپس چلے گئے اور 5-6 بندے اس کے ساتھ تھے۔ عصر کے بعد تھوڑا تھوڑا اب اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ جنگل کے سامنے انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑی خوبصورت ندی تھی۔ وہ اس طرف چلے ہی تھے کہ ان کی نظر 2 لڑکیوں پر پڑی۔ ایک لڑکی انتہا کی خوبصورت تھی اور اس نے قدرے باریک کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ بھی بہت خوبصورت تھی لیکن اس نے عام سے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس کی تجربہ کار آنکھوں نے فوراً بھانپ لیا کہ وہ ایک شہزادی ہے اور اس کے ساتھ اس کی کنیز بیٹھی ہے۔ ابھی یہ اسی ادھیڑ بن میں تھے کہ جا کر اپنی پیاس بجھائیں کہ اچانک ایک ریچھ نے ان خواتین کی جانب بڑھنا شروع کیا۔ اس جنگجو نے 3 تیر لگائے اپنی کمان میں۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بعض اوقات اپنی کمان میں 5 تیر لگا لیتا تھا ایک ہی وقت میں۔ اس سے پہلے کہ ریچھ لڑکیوں پر جھپٹ تھا، اس نے یکے بعد دیگرے 3 تیر برسا دیے اور تینوں جا کر، بہت بڑا ٹارگٹ تھا ریچھ، تینوں تیر جا کر اس کو پیوست ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکیوں تک پہنچتا وہ ڈھیر ہو گیا۔ لڑکیوں نے جب پیچھے دیکھا تو چیخ مار کر وہ چلانے لگی اور کھڑی ہو گئی۔ اتنے تک وہ چادر لپیٹے سامنے آیا۔ لڑکیاں اس کو دیکھ کر دم بخود رہ گئیں اور اس کے ساتھ 5 بندے بھی تھے۔ انہوں نے وہاں سے پانی پیا اور لڑکیوں کو کہا کہ ہم اب باہر نکلنا چاہتے ہیں، نشانیاں لگی ہوئی ہوں گی واپسی کی، اگر آپ ہمارے ساتھ آنا چاہیں تو ہم آپ کو جنگل سے نکال سکتے ہیں۔ لڑکیاں بہت گھبرائیں لیکن کیا کرتی، چارہ ہی نہیں تھا، وہ ان کے ساتھ چل پڑیں۔ رستے میں اس باروب شخص نے پوچھا کہ تم لوگ ادھر کیا کر رہے ہو؟ وہ جس نے باریک کپڑے پہنے ہوئے تھے اس نے کہا کہ میں شہزادی ہوں، جے پال کی بیٹی ہوں، میرا نام سمرتی ہے، یہ میری کنیز ہے۔
میں جب بھی باپ کو شکار کے لیے کہتی وہ میرے ساتھ پورا لشکر بھیج دیتے اور جانور ادھر ادھر ہو جاتے۔ آج میں باپ کو بتائے بغیر ادھر آ نکلی، لیکن ہم بھی جنگل اتنا گھنا تھا کہ رستہ بھٹک گئے اور ہم انتظار میں بیٹھے تھے کہ کوئی ہمارا پیچھا کرتے دربار سے آئے گا اور ہم اس کے ساتھ چلے جائیں گے۔ تم ہندو تو نہیں لگتے، سمرتی نے کہا، اور تم کسی فوج کے فوجی لگتے ہو۔ اس شخص نے کہا کہ میں ہندو نہیں ہوں، اور ہاں میں ایک فوج کا فوجی ہوں۔ یہ باتیں کرتے کرتے وہ جنگل میں داخل ہوئے۔ جنگل اتنا گھنا تھا، ایک تو نشانیاں نظر نہیں آ رہی تھی، دوسرا جگہ جگہ شہزادی کا لباس سمرتی کا اٹک جاتا اور پھٹ جاتا۔ کافی دیر چلنے کے بعد اس کا جو باریک جوڑا تھا وہ لیرو لیر ہو گیا اور اتنے میں رات آ گئی۔ ابھی تک کوئی نشانی نظر نہیں آئی تھی کہ جو واپس گئے تھے انہوں نے نشانیاں کہاں پہ لگائی ہیں۔ بہرحال ایک جگہ کا انتخاب کیا گیا، تھوڑی سی فلیٹ جگہ آئی، تھوڑی سی مٹی بھری مٹی تھی، اس کا چھوٹا سا ٹیلا تھا، ساتھ درخت تھے۔ تو اس شخص نے فیصلہ کن انداز میں کہا کہ ہم یہاں پہ رات کریں گے۔ وہ دونوں لڑکیاں ابھی تک گھبرائی ہوئی تھیں۔ بہرحال مرتی کیا نہ کرتی، وہ بیٹھ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد ان لڑکیوں نے دیکھا کہ وہ پانچ سپاہی بھی اور وہ جوان بھی اپنے ہاتھوں پر، اپنے بازوؤں پر، اپنے منہ پر مٹی سے ہاتھ لگا لگا کر تیمم کر رہے ہیں۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ یہ پاگل ہو گئے ہیں۔ بہرحال وہ باروب شخص آگے کھڑا ہوا اور اس نے جماعت کرائی۔ لڑکیوں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، بڑی متاثر ہوئی، ان کو یہ طریقہ بڑا پسند آیا۔ نماز پڑھنے کے بعد شہزادی کہتی ہے کہ تم لوگ تو مسلمان ہو۔ اس باروب شخص نے کہا ہاں ہم مسلمان ہیں۔ شہزادی کہتی ہے تم لوگ بھینس کھا جاتے ہو، گائے کھا جاتے ہو، بکرے کھا جاتے ہو، عورتوں کی آبرو ریزی کرتے ہو، عورتوں کی عزتیں لوٹتے ہو، تم لوگ تو وہ ہو۔ وہ صرف زیر لب مسکراتا رہا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ رات ہو گئی۔ وہ بڑی مشکل سے آگ جلانے لگا۔ آگ جل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ جو کنیز تھی وہ گہری نیند سو گئی، لیکن شہزادی کو ڈر کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کے باقی ساتھی بھی سو گئے، لیکن وہ پروقار شخص وہ آگ کے کنارے بیٹھا رہا۔ اچانک شہزادی دیکھتی ہے کہ وہ اپنے پہلو سے ایک بہت چمکیلا اور نوکدار خنجر نکالتا ہے، اور شہزادی کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ وہ اپنے پاؤں کے انگوٹھے میں بار بار خنجر چبھو رہا ہے، اور تھوڑی دیر بعد وہاں سے خون نکلنا شروع ہو گیا، لیکن اس نے یہ حرکت نہ روکی، وہ خنجر چبوتا رہا۔ جانے کب شہزادی کو نیند آ گئی۔ بہرحال جب اس کی آنکھ کھلی تو دن کی روشنی پھیل چکی تھی اور سارے تیاری کر رہے تھے۔ شہزادی گھبرا کے اٹھی، اپنے لباس کو درست کیا اور وہ چل پڑے۔ پہلا پتھر انہیں نظر آیا سفید رنگ کا، اور وہ شخص سمجھ گیا کہ یہ نشانی ہے۔ اب سارا واپسی کا نقشہ اس کے ذہن میں آ گیا۔ آگے ایک اور پتھر ملا، کرتے کرتے وہ ایک گاؤں کے کنارے پہنچے، اور وہ پروقار شخص کہتا ہے کہ یہ لازمی تمہاری ریاست کا گاؤں ہوگا۔ وہاں پر جب پہنچے تو گاؤں کا مکھیا اور سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ وہ شہزادی کے ہاتھ چومنے لگے کہ شہزادی کدھر آ گئی۔ بہرحال شہزادی نے
ان اجنبیوں کے لیے جو ہے وہ گھوڑے اور خشک اناج کا بندوبست کیا اور اس پروکار شخص کو سائڈ پر لے جا کر کہا کہ تم سے ایک بات کرنی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ جی پوچھیں۔ اس نے بتایا کہ نہ تم نے اپنا نام بتایا ہے، تو نہ تم نے یہ بتایا ہے کہ تم کس فوج سے ہو، نہ یہ بتایا ہے کہ رات کو تم نے اپنا انگوٹھا زخمی کر دیا۔ تو شخص مسکرایا اور اس نے کہا کہ ہاں، رات کو میں نے انگوٹھا زخمی کیا اور بار بار میرے ذہن میں تمہاری خوبصورتی اور تمہارا باریک لباس آ رہا تھا۔ میں اپنے آپ کو اذیت دیتا رہا، اپنے اوپر قابو پاتا رہا اور 1 منٹ کے لیے نہیں سویا۔ یہ جواب ہو گیا، انگوٹھا کیوں زخمی کیا۔ دوسرا جواب یہ کہ میں کس فوج سے ہوں، میں مسلمان ہوں اور اسلامی فوج سے ہوں۔ تیسری بات یہ کہ میں کون ہوں اور میرا نام کیا ہے۔ میرا نام محمود غزنوی ہے اور میرا تعلق غزنی سے ہے۔ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں۔ یہ نام سننا تھا کہ شہزادی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، لیکن اس شخص نے چادر اوڑھی اور گھوڑوں کو سر پر دوڑا دیا۔ سمرتی محل پہنچ گئی۔ جب سے وہ آئی، وہ پروکار شخص، وہ موٹی چادر اوڑھے شخص اسے بار بار یاد آتا۔ آخرکار اس کی ماں اور باپ مجبور ہو گئے اور انہوں نے محمود غزنوی کو رشتے کا پیغام بھیج دیا، جس کو محمود غزنوی نے ریجیکٹ کر دیا کہ میں آلریڈی شادی شدہ ہوں اور میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ کہانی لمبی ہے، لیکن اس کا چھوٹا سا حصہ محمود غزنوی کا آپ کے سامنے پیش کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ آج 13 اکتوبر ہے اور دن ہے سوموار کا، سن ہے 2025۔ آج سے آپ کا دوسرا انٹریکشن یعنی دوسرا ویلاگ، کچھ تازہ ترین خبریں، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان کس طرف جا رہا ہے، دنیا کس طرف جا رہی ہے، یہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ احتجاج ہم ملتوی کر چکے ہیں، لیکن یہ بات ہم نے ملتوی نہیں کی کہ اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، آل کا بٹن جو ہے وہ پش کریں، اور اگر آپ سبسکرائبرز ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، نوجوانوں تک پیغام پہنچائیں شیئر کر کے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اور آخری درخواست یہ کہ ویڈیو کو پورا دیکھنے کی کوشش کیا کریں، یہ آپ کی سب سے بڑی سپورٹ ہوگی۔ ایک محترم ویور کا کومنٹ شامل کروں گا کہ آپ کے مطالبے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو میں نے تو کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا، میں نے تو کھلا کہا ہوا ہے جب آپ کی مرضی ہے آپ چینل کو انسبسکرائب کر دیں، آپ نیچے گالیاں لکھ دیں، آپ ویڈیو کو ان لائک کر دیں، آپ کی مرضی ہے، موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کا اپنا ہے اور آپ کا اپنا جو ہے وہ چینل ہے، میڈیا چینل ہے، آپ جو مرضی کریں۔ میں تو ریکویسٹ کرتا ہوں، پیار بھری درخواست کرتا ہوں، آپ کو اپنی فیملی سمجھتا ہوں، اس کو مطالبہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم خبروں پہ آئیں تو پہلی جو ہماری خبر ہے حسب معمول وہ یہ کہ 28 نومبر 2024 کو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری نے ریٹائر ہونا ہے، اور ہم ان کو بڑے کھلے دل کے ساتھ خدا حافظ کہیں گے کہ وہ جائیں، ملک سموتھ ہو، نیا آرمی چیف آئے اور ہم ان کا خیر مقدم کریں۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد پہلی خبر، کسی بھی امریکی صدر نے، اب آپ یہاں سے اندازہ کریں، یعنی بن گوریان ایئرپورٹ ہے، وہاں پر پہنچنے کے بعد پروٹوکول کی خلاف ورزی کی ہے۔ خلاف ورزی یوں کی ہے کہ ٹرمپ نے اپنی گاڑی میں بنجمن نیتن یاہو اور اس کی بیوی کو اپنی گاڑی میں بٹھایا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ماضی قریب میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، کیونکہ امریکی صدر کا اپنا پروٹوکول ہوتا ہے۔ امریکی صدر اپنی مرضی سے اپنی گاڑی میں بیٹھ ہی نہیں سکتا، وہ گارڈز فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ کس گاڑی میں بیٹھے گا۔ لیکن یہ مسلمانوں کے لیے ہے
वो उसने कहा था, गब्बर सिंह ने, बहुत याराना लगता है। ये याराना है, कुरान भी यही कहता है। अगर मुसलमान न समझे तो उनकी मर्जी है। इमरान खान ने मोहम्मद बिन सलमान की और मोहम्मद बिन जैद की गाड़ी चलाई थी तो यहाँ पर लोगों ने पैंटें फाड़ ली, चड्डियाँ फाड़ ली, ब्लाउज फाड़ लिए। तो यहाँ पे आप देखें कि उसी गाड़ी में बिठाया गया है बेंजामिन नेतन्याहू को। उसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, आप जानते हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जो है ये बेटे थे, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ये पोते थे और इतने खूबसूरत थे कि हुस्न यूसुफ मुहावरा बन गया। आप जानते हैं इनके मज़ार पर जी नाबलूस, बड़ा तारीख़ी और कदीमी ये जो है ना वो कस्बा है। बहुत पुरानी किताबों में इसका जिक्र मिलता है नाबलूस का। नाबलूस में इनका मज़ार है, वहाँ पे रक्स किया है। उनका कोई मजहबी त्यौहार था, यहूदी आबादकारों ने वहाँ मज़ार में रक्स किया है और इजरायली फ़ौज ने उसकी जो है ना हिफाजत की है और उसकी जो है वो निगरानी की है। सबदी माँ जो है ना वो कहाँ है? सैयदा अरूबा कोमल का सवाल है कि सबदी माँ कहाँ है? ये जो कुछ हुआ इसके PLT के साथ, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक, उनके साथ जो कुछ हुआ, क्या ये उनके हुक्म पे हुआ? क्या ये उन्होंने करवाया? क्या ये कत्ल गारत उन्होंने कराई? बहरहाल ये उनका सवाल है, आपके पास जवाब हो तो आप ज़रूर दें। क्रिप्टो करेंसी के बड़े जो है ना हमें बताए गए फ़ज़ाइल, अब हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, अब हम इसमें जो है ना पाकिस्तान चांद पे पहुंच जाएगा। जो हमें चूरन बेचे जाते हैं चाइना की वजह से, टैरिफ की वजह से 19 अरब डॉलर्स का झटका लगा है क्रिप्टो करेंसी को और वो डूब गए हैं। अगर हम इसमें होते तो हमारे तो जितने रिजर्व हैं उधार के वो सारे डूब गए होते। ये बहुत बड़ा झटका है क्रिप्टो करेंसी का। सीनियर तरीन जज हैं सैयद मंसूर अली शाह, ये फरमाते हैं कि हुकूमत को आम आदमी की ज़िंदगी से कोई सरोकार नहीं है। तो जज साहब इसका ज़िम्मेदार कौन है? आपकी तनख्वाहें तो ठीक हैं, पेंशनें भी बढ़ा दी गई हैं, आप मज़े कर रहे हैं, हमें भी पता है हुकूमत, आम आदमी कौन होता है। फिर आगे जज साहब कहते हैं कि जो प्रेशर ग्रुप है या जो अमीर लोग हैं, ये हुकूमत उनकी निगहबान है और उनकी मुआविन है। पहले दिन से हमें पता है ये माफियाज की हुकूमत है, 78 साल से माफियाज की हुकूमत है। चीनी वाले, गंदम वाले, इसके अलावा जो है ना लोहे वाले, जो भी हैं सारे माफियाज जो हैं उनकी ये हुकूमतें 78 साल से यही चल रहा है। कोई सर आप नई बात करें और कुछ अपना काम करें। उसके बाद जो है ना वो मेयर शराफत, ये वो शख्स हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री को बुरी तरह हराया आम इलेक्शन में। मुख्यमंत्री अपनी सीट भी हार गई। ये कहते हैं कि हज़ार इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन जो मुजाहिरीन पर गोलियां चलाई गई हैं वो नाकाबिल बर्दाश्त हैं और लाशों के साथ सेल्फियां जो है वो ली गई हैं। उसके बाद सानहा जलियांवाला जो बाग था उसकी याद ताज़ा हो गई है, जब जनरल डायर ने सिखों पर गोलियां चलाई थी, पुरअमन लोगों पर, और लाशों के ढेर लगा दिए थे। लेकिन फयाज शाह कहते हैं कि गोली का हुक्म तो जनरल डायर ने दिया था, इसमें कोई शक नहीं है, वो गोरा था, लेकिन गोलियां चलाने वाले जो हाथ थे वो अपनों के थे। और TLP के साथ भी यही हुआ। हुक्म किसने दिया इसका हमें नहीं पता, लेकिन यही हमारे भाई थे और जिन्होंने गोलियां चलाई, अपने हाथों से जो है वो गोलियां चलाई। बहरहाल जी उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी का बयान शामिल करते हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं। ये कहते हैं कि जब भी गोली चलाना पड़े तो इसका मतलब है कि रियासत नाकाम हो गई है। ये रियासत की नाकामी की अलामत होती है गोली चलाना। ठीक हो गया जी। उसके बाद अली अमीन गन्नापुर ने इस्तीफे के बाद बड़ी इज्जत समेटी है। ये जिस तरह इन्होंने इस्तीफ़ा दिया, जिस तरह ये आज वोट डालने आए और इन्होंने असम्बली में कहा कि हमारी पार्टी हमारी मर्ज़ी, हमारा फैसला हमारी मर्ज़ी, और आखिर पे उन्होंने कहा हमारा लीडर और उसकी मर्ज़ी। अली अमीन गन्नापुर ने बहुत इज्जत कमाई, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, क्योंकि कुर्सी को लात मारना, यहाँ कुर्सी के लिए अगले क्या कुछ करते हैं
मुल्क तोड़ देते हैं, भुट्टो को फांसी लगा देते हैं, भुट्टो को लैला बना लेते हैं, शहबाज शरीफ से बूट पॉलिश करवा लेते हैं, इसके अलावा नवाज शरीफ की सारी हवा निकाल देते हैं इनकलाब वाली, इसके अलावा मुख्यमंत्री को वो रास्ता आता है, वो ज़ुबान मारती है बूटों पे। तो बहरहाल गंडापुर ने जो है वो उसको लात मारी, उनकी इज़्ज़त में इजाफा हुआ। क़यामत खुद बताएगी कि उसका आना क्यों ज़रूरी था। यानी आप एक वीडियो देखें साद रिजवी साहब की, मैंने पहले कहा कि करोड़ों इख्तलाफात, करोड़ों से भी ज़्यादा। जब 26 नवंबर को पीटीआई के साथ ये सारा कुछ हुआ ना, कत्लेआम हुआ, जनरल डायर ने हुक्म दिया गोलियों का, तो इन लोगों की वीडियोस अभी भी मौजूद हैं। ये मिठाई खाते रहे और पीटीआई वालों को छेड़ते रहे कि अब ठंड पड़ गई है। साद रिजवी साहब ने जो तकरीरों में अल्फाज इस्तेमाल किए वो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन आप यकीन करें कि इमरान खान के जितने भी ओरिजिनल सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, उन सब ने इसकी मजम्मत की। मेरा अपना मूड इतना ऑफ है वो वीडियोस देखकर, और ख़ासकर उस वक्त जब आप सफ़ेद झंडा लहरा दें। बार बार साद रिजवी कहते रहे, खुदा का वास्ता, रसूल का वास्ता, तुम्हें तुम्हारी मौत का वास्ता गोली न चलाओ, हमसे बात कर लो। वो फेस सेविंग चाहते थे कि कोई एसी आ जाता, कोई डीसी आ जाता, वो उनके साथ बात करता और मामला ख़त्म हो जाता। लेकिन उनको घेर घार के मारा गया, घेर घार के। तहरीक वाले तो कह रहे हैं कि जी तकरीबन जो है ना वो 250 अफराद शहीद हो गए हैं। एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है कि एक दाढ़ी वाले की लाश को नाले में फेंका जा रहा है। इस्लामाबाद पुलिस को शाबाश दी जा रही है, पंजाब का आईजी शाबाश दे रहा है। उन्हें लाया कौन घेर घार के? उनको खड़ा किसने किया? उनको पाला किसने? और ये उनके साथ क्या हुआ? यानी किसी मसले का हल है गोली। यूरोप के तकरीबन 90% मुल्क में सजाए मौत पे पाबंदी है, इंसान की जान सजाए मौत पे। ये मैं नहीं कहता कि मैं उसका हामी हूं, लेकिन इंसान की जान बहुत कीमती है। और फिर ये मासूम लोग, सादे लोग, किसी का भाई, किसी का खावंद, किसी का जो है ना वो शौहर, किसी का बेटा, मासूम लोग, नमाज पढ़ने वाले लोग, दरूद पढ़ने वाले लोग, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगाने वाले लोग, क्या किया? अब यहाँ पे लगाए ना गवर्नर राज, लगाएं लाडली पे। यहाँ गवर्नर राज बनता है कि जो 3-4 दिन खून की होली खेली गई, जो जलियांवाला बाग में हुआ, बहरहाल इसके असरात वो काफ़ी देर तक रहेंगे, ये मैं आपको वाज़े तौर पे बता दूं। और आज सुहेल आफरीदी ने, ये आपने गौर से सुनना है, वो जिनकी लंगोटियां तक फटी हुई हैं, वो जिनकी लंगोटियां तक फटी हुई हैं, हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। उसामा बिन लादेन हमारा हीरो है, ऐमन अल ज़वाहिरी हमारा हीरो है, और हक्कानी हमारा हीरो है। काकूल एकेडमी से 10 मिनट के फासले पर उसामा बिन लादेन पकड़ा जाता है। दहशत गर्दों का सहूलतकार इमरान खान है, वो जिनकी लंगोटियां तक फटी हुई हैं, हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। एक शख्स आता है इस्लामाबाद से पेशावर में हमें ये बताने के लिए कि ये दहशत गर्द हैं, इनका दहशत गर्दों के साथ गठजोड़ है। कबायली मरने के लिए हैं, कबायलियों के बच्चे मरने के लिए हैं। उनका ये कसूर है कि उनके बारे में कायद आज़म ने कहा था कि ये बगैर तनख्वाह के पाकिस्तान की फौज हैं। कायद आज़म ने कहा था। इनका ये कसूर है कि 1948 में इन्होंने आपको 4 ज़िले अलहदा करके दिए, छीन के दिए, जिसे अब 10 ज़िले बन गए हैं, जिसे आप आज़ाद कश्मीर कहते हैं। ये वो लोग हैं। और फिर क्या कहा? नहीं मरूंगा अब किसी जंग में, ये सोच लिया। नहीं मरूंगा अब किसी जंग में, ये सोच लिया। मैं अब इश्क़ इमरान में मारा जाऊंगा। ये है सुहेल आफरीदी, ये है 36 साल का नौजवान, ये है कबायली, हमारे सरों का ताज कबायली, बगैर तनख्वाह के हमारी फौज कबायली। जर्नैल इधर खेल खेलते हैं और नतीजा उनको भुगतना पड़ता है। ज़िया अपनी गेम करता है, नतीजा कबायलियों को। जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के बेटे शुगर मिले लगाते हैं, जो है ना भुगतना कबायलियों को। मुशर्रफ अपनी पॉलिसियां चलाता है,
भुगतना कबायलियों को पड़ता है, सारा कुछ वहां पे आता है। मौजी ये करते हैं, अरबों पैसे कमाए उन्होंने, अरबों रुपए कमाए अफगानिस्तान को बेच के, अफगानियों को बेच के। तो बहरहाल उसने कह दिया है कि जो रियासत है, रियासत वो लोग होते हैं, सिंपल सी बात है। अल्लाह माफ करे मेरे मुंह में ख्वाब कल को पाकिस्तानी न रहे 25 करोड़, तो फिर रियासत कहाँ होगी, कहाँ होगी रियासत? और रियासत इमरान के साथ खड़ी है, यानी लोग इमरान के, कोई शक नहीं, अभी इलेक्शन करा लें, एक तरफ सारे कोर कमांडर हो जाएं, सारे चीफ साहब समेत, एक तरफ इमरान खान को खड़ा कर दें, सारे कोर कमांडर, चीफ साहब, नवाज शरीफ, दरमियाना बिलो रानी, जरदारी, शबू पालशिया, मुख्यमंत्री, ये सारे एक तरफ हों, एक तरफ इमरान हो, एक तरफ हो सारी दुनिया, एक तरफ हो सूरत तेरी। देख लें, वो रियासत है, उसके पीछे लोग हैं, वो फर्द वाहिद है। फर्द वाहिद तो जर्नैल हैं, फर्द वाहिद तो जर्नैल हैं, DGISPR फर्द वाहिद हैं। इनसे पहले आसिम सलीम बाजवा थे, उनसे पहले आसिफ गफूर थे, उनसे पहले कोई और थे, वो फर्द वाहिद हैं। आसिम मुनीर साहब फर्द वाहिद हैं, और ये अपनी ड्यू डेट पे रिटायर हो जाए, अल्लाह खैर, चलो अस्सलाम वालेकुम, बस। असलम बेग ने पार्टी बनाई थी, पता है आपको, जब वो फौज में थे ना, और हर कोई टंडटी टेंशन, टंडटी टेंशन, असलम बेग ने कहा यार मैं तो पता नहीं क्या, उसने पार्टी बना ली। याद है आपको, असलम बेग ने पार्टी बनाई थी। चले असलम बेग पुरानी बात है, मैं तो बूढ़ा आदमी हूं ना। मुशर्रफ ने पार्टी बनाई जिसका इंतखाबी निशान शाहीन था, शाहीन। ये यूनिटों में जाते हैं ना, दरबारों में खिताब, फौजी जवान, जोहराने, उसराने, इशाइये, ये करके ना, तो बड़े मशहूर हैं, पार्टी बनाते हैं, कोई वोट नहीं देना। तो ये कर, इमरान रियासत है, वो जेल में बैठा है। रियासत का मतलब लोग हैं, लोग इमरान के साथ हैं। 78 साल तारीख में देखा है कि यानी 92 का 92 वोट पड़ा है उसको, इतनी इबरतनाक शिकस्त। जबकि 4-5 दिन पहले DGISPR पेशावर में खड़े थे। आज कहा है सुहेल आफरीदी ने कि जी एक इस्लामाबाद से शख्स आता है, पेशावर में खड़े होकर कहता है हम नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे आप? अब कौन है? लोगों की मर्जी है। जिस तरह गंडापुर ने कहा हमारी जो है ना वो, हमारे वोट हमारी मर्जी, हमारी अक्सरियत हमारी मर्जी, हमारा लीडर उसकी मर्जी, सिंपल सी बात है। आप तो सेलिब्रेट करें कि कबायली जिसने आज मंजूर पश्तीन का नाम लिया, जिसने आज ऑपरेशन का नाम लिया, कि हमारे बगैर नहीं होगा ऑपरेशन। क्यों? लोग हम, वोट हमें पड़े, कबायली हम, और हम पे आकर जी द्रल 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 वजह। यह है इमरान खान, यह है इमरान खान की पार्टी। मतीउल्लाह जान ने कहा है कि बंदा कैद कर लें, कर लें। नजरिया, नजरिया किधर कैद होता है? किधर कैद होता है नजरिया? मुशरिकीन मक्का ने क्या कुछ नहीं किया मदनी आफ्ताब के साथ। मुशरिकीन मक्का ने क्या कुछ नहीं किया। किधर गया अबू जहल, किधर गया अबू लहाब, किधर गया मुगीरा, किधर गया उतबा, किधर गया शेबा, किधर गए? नजरिया 7 बरे आज़मों में मौजूद है। अजान ही अजान है, अजान के वक्त सजदे ही सजदे, दरूद ही दरूद। ये नजरिया होता है, ये नजरिया होता है। तो नजरिया आप किस तरह कैद करेंगे? आराम से बैठ के सोचें, ठंडे दिल के साथ सोचें कि आप लोगों को दे दें हर चीज। लोगों की मर्जी है भाई, लोग जिस तरह चलाएं मुल्क को, लोगों की मर्जी है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों की हुकूमत, लोगों के लिए, लोगों के जरिए। ये दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेट इब्राहिम लिंकन ने कहा था, ये जमहूरियत है। आप चुप करके बैरकों में चले जाएं, आप हथियार डाल दें। ये जो आज शिकस्त हुई है ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, 78 साल में ये जायका उनको नया नया लग रहा है, नया नया। 92 बंदों में से एक बंदा, वो भी KPK में, जहां दर्जनों के हिसाब से लोग बिक जाते थे,
لیکن آج عبرتناک شکست ہو گئی. وہ اچھی بات ہے، شکست اچھی ہوتی ہے، شکست بعض اوقات اچھی ہوتی ہے، اپنے لوگوں سے ہارنا اچھا ہوتا ہے. 71 والی ہار بہتر ہے یا ابھی لوگوں کے سامنے سرنڈر کر دینا بہتر ہے؟ اب وہ جو وزیر اعلیٰ ہے وہ کہہ رہا ہے آپریشن نہیں ہوگا اور ہم مشورہ کریں گے. بس اس کے پیچھے چلیں اور سیلیبریٹ کریں کہ نہ زرداری خاندان سے تعلق، نہ شریف خاندان سے تعلق، نہ مافیا سے تعلق. وہ کہتا ہے مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، نہ میرے پاس بنگلے، نہ میرے پاس گاڑیاں، نہ میرے پاس بینک بیلنس، نہ میرے پاس جائیدادیں، نہ میرے پاس ایون فیلڈ، نہ میرے پاس مے فیئر. جو کرنا ہے کر لیں، سیلیبریٹ کریں کہ نوجوان آگے آ رہے ہیں. اور ان دو بیماریوں سے، یہ جو دو کینسر ہیں، بلڈ کینسر، شریف خاندان اور زرداری خاندان، ان سے جتنی جلدی ہو جان چھڑائیں. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. پوری کائنات کا رب کریم میرے اور آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.